momennya 27 Rajab, yang mana sekitar 15 abad yang lalu terjadi suatu peristiwa yang tak ada seorang pun yang bisa mengalami itu kecuali baginda Rasulullah SAW. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang pilihan, 5 ulul azmi, dan nomor satunya baginda Rasulullah. Hanya sisi yang awal melihat jadwal wajibin wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang kita yakin laisa kami syai'un wa samil basir. Kita Allah taala itu jangan dikirakan. Nyata Rasulullah itu keturunan Allah taala, cuma yang dikirakan Allah taala itu ya la taqulu bidatillah, bingung Allah taala aja. Kayak itu sendiri dia dan yang sampai dikirakan itu yakin Allah Rasulullah keturunan Allah Ta'ala. Nah, maka itu daripada itu kita malam hari ini setelah tajaran makin barokah sesuai dengan amris kumpul nih malam 27 Rajab atau pas malam Senin 27 Rajab maka dibacakan hadis musalsal hadis dari Sahih Bukhari tentang Masjid Rasulullah. Di sekolah pun kita juga ada guru dan Salman Afwan betul aja baca Sahih Bukhari itu mobil barokah hadis yang nyata sahihnya. Kita menghormati saya guru juga dan katakan kita mendengar aja bin bumi berbaju yang Wala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain Nabi sayyidina al-Qasim ila Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain amin. Qala babu hadis Isra wa qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياتي وانا انظر اليه. باب المعراج وبه قال حدثنا هدى بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما ان النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في حطير وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال سمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت إلى الجلول وهو إلى جنبي ما يعني منه قال من كبرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه أو من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بتصد من ذهب مملوءة إيمانا فخشي قلبي ثم خشي ثم أتيت بدابة دون البغل فقال حمار أبيض فقال له الجاود والبراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يبدأ خطوه عند أقصى طرفه فقبلت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم البدء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم سيدنا آدم فقال هذا أبوك سيدنا آدم فسلم عليه وسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بن صالح وبرد بن صالح ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة حتى أتى السماء الثانية فاستفتحت قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومعك؟ قال سيدنا محمد قيل قد أرسل إليه قال معك قيل محمد به فنعم الذي جاء ففتح
فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء ثالثة فاستفتح قيل ومن هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال سيدنا محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم الذي جاء ففتح فلما خلص إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال سيدنا محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هو هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأهل الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال من معك؟ قال سيدنا محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوز البحر قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. أين ومن معك؟ قال سيدنا محمد. قيل قد قال بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أخوك فسلم عليه قال سلمت عليه ورد السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال هجر وإذا ورقها مثل آذان رفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار من هروان باطنان ونهران ظاهران فقلتما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فهيم والفرات ثم رفع إلى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت عليه صلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى قال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم إني والله قد جبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت أمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جبرت الناس قبلها وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ارجع إلى ربك فاسأله تخفيف أمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي حتى بمن قال حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى وما جعلت الرؤيا التي أريناكني إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi ila Baitul Maqdis qala wa syajaratul mal'unata fil Qur'an qala hiya syajaratul zaqqum. Alhamdulillah bisa. Amun di mata Quran rata-rata namun sebelum ceramah guru hanya baca hadis ini dulu. Sudah baca hadis ini hentak apa lagi bacaan, hentak sekali apa lagi itu. Kenapa? Yang paling afdal acara Islam Mi'raj adalah membaca isi hadisnya yang asli dari Rasulullah SAW. Yang hadis yang cukup panjang. Bayangkan sahabat berharilah Rasulullah itu benar ingat mulai A sampai Z ingat. Hebatnya ikan otaknya, saking bersihnya hatinya, karena bersih hati lalu pikirannya yang menghafal. Kita hanya menghafal hari ini 5 menit hilang sudah. Itu kamu tadi banyak apa hijabnya ada selesai. Luar biasa banyak. Mudah-mudahan kita dapat berkah lah. Sebab aja lah. Mudah-mudahan kita ada berkahnya. Di sini diceritakan bahwasanya sembahyang itu asalnya 50 lah. Jadi 5-nya itu pun dia dari Musa kulik lagi dia. Jangan sekalian apa sembahyang dari sidang hatta stahya itu walau ta'ala assalamualaikum. Supan bulan 9 kali minta keringanan dispensasi harus sampai 5. Tapi saking luar biasanya Allah mencinta yang menjadi Rasulullah yang asal dari waktu yang ada jadi waktu itu tiap 20 menit sembahyang kita 20 menit sembahyang belum lagi sembahyang pembelian buat dia azannya yang awas sudah kayak semalam tadi juga tanya azannya pulang ini sahabat cukup ya 7 makanya tiap 20 menit belum lagi awal Indonesia Asia Tenggara jangan waktunya antara malam dan siang itu kan sama 12 jam dalam contoh yang di kutub utara yang siangnya 2 jam ya kan malamnya 2 jam kan siang yang 20 jam begitulah 4 jam kan artinya 2 jam siang kita harus ada yang malam kita harus yang ujung-ujung lah ada yang selama 6 bulan siang ya 2 jam di malamnya kopian gitu kesian puasaan orang mulai kan puasa itu 2 jam anggaplah ada dari Vietnam ada daerah di bagian kutub utara pulau siangnya di pada malamnya matahari bukanaan sebenarnya jadi kayak fatwanya bagian puasa sudah ada terawih kayak caranya begitu aja pulang nikah di bulan Saban bulan puasa kita dapat 2 jam ya apa biar tambah jas 2 jam sejam pikiran situ tahun pulang kita membaca mengakhir diulang jadi kita keduanya kita sama kita Islam kedua kita masih bulan Saban bulan Rajab bulannya maha guru kita mudah-mudahan ada berkah kita sekarang. Setelah daripada wasiat beliau berwasiat untuk sepupu hormati oleh akan ulama dan baikkan sangkamu terhadap orang Islam dan murahkan hatimu dan murahkan hartamu. Inilah hormati olehmu akan ulama itu banyak begini ulama vs ulama
habaib PS lawan gitu kan, jadi hantunya jangan begitu. Karena ketujuh guru kita, kenapa kamu tetap tujuh guru kita pasti masuk orang itu juga. Ya untuk sama anak ulama habaib begitu, ulah alat biasa sampai begitu. Baikkan kamu terhadap orang Islam, baik salah tinggi. Baiknya labbaik Allahumma labbaik, semua orang baik-baik. Paling banyak rumah banyak kasih banyak itu. Secara nyata orang kan bagus gitu. Makanya kita nih misalnya ini sudah sembahyang lah, sembahyang. Biasanya kita tuh melihat di masjid sholat. Nah, biasanya maklum lelakian baju kaos, sembahyang baju kaos. Ya tuhnya pas menyerahkan rokok atau sujud terbuka murid ini naik. Lah, nyamuk dan baju kaos. Ada dalamnya baju kaos utama, baju kaos biasa saja. Nah, jadi ini kelihatan sini nih. Ajar guru semua mulia wajib kita mengagum tuh. Kalau kita sayang orang lima juga, kewajiban kita maaflah biar kita kami. Aku kadang-kadang kita takut berdosa dosa. Nah, makanya itu guru semua mulia. Sini kan sini guru, ada kan sini supaya orang itu belakang lah. Sininya rambut ke anu, kewajiban sini gini. Ada kamu orang lagi mah. Kenapa? Karena lancar tuh melihat itu kayak gitu. Nah, kita terbuka, ada yang selawatnya rabit-rabit dua, sembahyangnya minta ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah. Oke itu kebiasaannya. Nah, merasa bahwasanya itu salah banyak gitu kan, makanya bagus banget dari dalam ucap apakah bawa baju gamis, nyata selamat baju gamis. Gak bisa pulang, jangan pulang. Bikin dia kok nggak bisa jualan misalnya. Kamu baju dalam ada, selawat dalam ada, nggak bisa putih. Pas mandi hujan pulang, kelihatan di belakang leh. Allah Akbar dia jangan juga transparan jadinya. Ini melihat kan, seperti itu jadi melihat. Allah sujud di baju ini, di belakang kelihatan. Dan murahkan hatimu dan murahkan hartamu. Nah, kalimatnya yang paling dicek-cek cuma benar supaya menggawinya ini murahkan hatimu. Artinya apa orang itu? Karena pemarah dan pemurah, karena pemarah dan pemurah itu ciri walinya tuh tinggi. Dan maniskan kamu terhadap orang lain. Jadi senyum, ini berapa aku selalu rambut aku lagi yang rambut tentunya. Awal saya selalu, jadi rambut dia, waduh bos sudah rambutan pulang di Rasulullah Subhanahu wa taala sedekah senyum kalian terhadap orang beriman itu sedekah. Aman padahal kalau yang sedekah yang tinggal tarik nih bibir sisa kanannya agak biar banget kan sama mungkin jalan gratis kan sedekah jalan sedekah makanya sampai hari Jumat tuh kamu celengan lewat senyum dia jalan sudah itu gila itu salah paham namanya celengan lewat sudah sama ya ya paham sambil sejuk sambil buat gila ini mustahil selalu yang melihat gambar itu merawat sejarah bala jadi sejuk tidak segitu lah di seksi monotalan di sini tuh penyunyuman lah sama lu Anwar Soekarno presiden Soekarno lah sini mana juga presiden kita balik Soekarno sini seharusnya langsung melihat gambar sini yang merawat pasti senyum orang penyunyum kita selalu kan membaik memang hanya manusia senyum kita senyum dan orang pelanggan itu banyak pemahaman
sudah pemurahan pulang, penyenyuman pulang, tinggi. Penjelasan saja, orang penyenyuman. Apa lagi misalnya? Jadi nanti penyenyuman jadinya pemurahan pulang kita naik aja. Kalau banyak kelemahan kali. Balikin sandalnya. Sama orang Jawa Barat siapa kali contoh amun anunya karena maunya langsung ada orang mau rata banget Jawa Barat jadi Allah kata kamu sebenarnya ditinggal sedikit berjuang nah ada sedikit ini baru mungkin 30 malah itu baru naik orang akan murahnya orang ini gitu kadang-kadang kadang-kadang biar ada orang pas itu kurangnya penyeniman servisnya memuaskan. Jangan kau menyakitkan orang lain baik dari segi badannya atau hatinya. Nah, kalau dia jauh dari sebelah, dia menyakiti hatinya sama menyakiti Rasulullah. Belum. Kan sidin abahnya roh kita. Ampun menyakiti hati orang beriman sama menyakiti Rasulullah. Ampun menyakiti badannya sama menyakiti Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita rela, kita rela, orang-orang ini kita maaf, harus jangan bosan-bosan minta maaf, dan mudahkan hatimu memaafkan kesalahan orang yang berbuat jahat kepadamu, dan jangan engkau bermusuh-musuhan selama sesama umat Islam. Nah itu jangan sampai kita ini berbeda itu boleh, masa jangan apa masalah silafiyah sikung bukunut sikung ada kalian jangan ini apa ini sikung bukunut lah kata jujur aja jangan jujur dong sembahyang ini ada jujur sembahyang ini motor itu apa 20 kalau tarawih 8 lah salah ini apa ya nggak yang salah apa ada tarawih ini salah tarawih yang bagi orang tarawih pulang kamu tutup orang tarawih timurnya jadi yang sudah salah tarawih sudah yang bagi pulang itu kalau diperiksa sahabat jangan musuh-musuhan dan mudahkan hatimu memaafkan kesalahan orang yang berbuat jahat kepadamu, dan jangan kau bermusuh-musuhan sama Islam, dan jangan hatimu tomak kepada orang lain. Nah, jangan benar tomak rakus kepada orang lain. Pas ayo balik memang, ayo balik tomak lah rakus kepada orang lain. Soalnya ada bisa lah, ini mobil bisa orang lain, itu mobil nggak balik kok. Soalnya ada dari segi sudah yang bicarakan kurang. Saluran bisnis sudah ada di hadapan sudah. Nah sudah ada supnya sudah ada pulang, namanya ada apa kekatnya ada apa lagi masih sih lengkap sudah yang masih jelek yang kurang paling itu aja tinggal lain kamu nggak padahal di sini sedikit mau ikut mikir orang lain soalnya dari hadapan juga. Apa yang sudah dianggap orang sholat itu kan sholat dibilungi kita lalu paling lagi ini ayo misalnya tinggi di sini tidak itu kan mikir apa kamu gaya kamu yang ada sakit itu tabiat-tabiat mandi di rumah hanya tuh berseluruhan apa adi taruh makanya itulah anu sawat dia anu nih bintangnya nama ibu tinggi sawat dia malah makan tinggi makanya ayam aja nah mau coba di tahu yang dia mau biar pikiran orang kamu tuan rumah jadinya ayam itu orang menyiapkan tahu jadi itu jadi perjalanan yang apa kan kalau seorang itu jadi kurang mandi benar
kita harapkan misalkan dulu orang mengira hanya mengucap tuan rumahnya di sini kadang ada ya, kadang kalau makan kandang ayam, ini kandang kambing, ini jauh-jauh turun mama, makan ayam hidup berapa dulu, ayam mati kamu ayam. Nah, ada yang kalau mengajar, tapi ini tahu mengajar, ini akhlak pun ada, ini dan berpeganglah hatimu kepada Allah Taala dalam mengabulkan sekalian hajatmu, dan yakinkan hatimu bahwa keselamatan itu terletak pada yang benar. Dan jangan engkau merasa lebih baik dari orang lain sekalipun dia adalah orang kafir. Dan jangan engkau menggaduhi orang yang adu asah dan orang yang iri yang dengki kepadamu, melainkan serahkan saja semuanya kepada Allah Taala. Itu bangga. Ini banyak kadang diri yang seorang melihat hubungan kita. Kita sampai orang ini waktunya sekian sakit orang sakit kita iman kita serahkan Allah Taala. Orang yang di Allah maka dia akan sampainya mengajak perang Allah Taala. Karena Taala kan Allah Taala ini sahabat itu kita cuma ini padahal meninggal sampai orang dia masih. Setengah daripada keramat beliau adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau pada suatu malam terus kumpul ingin memakan ikan bau ada yang bau ujung biniannya dan bau, sedangkan ikan itu hanya dijual di pasar pada siang hari saja. Yang lebih sulitnya saat itu bukan musimnya, tapi tak lama kemudian ada seorang mengetuk pintu rumah. Salah seorang istri beliau pun beranjak membukakan pintu. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan bau untuk urus ini, untuk abang katanya. Apa terhati lah? Jadi ada dimudahkan kalau sudah dicintai Allah. Ini sahaja. Ini kayak saya sebut aja kalau menolaknya pas masakan di Basiri itu ada Habib Fitri dia Fitri empat adanya mau itu makan ayam masalah kita sih lo makan iwak habis menjual jadi kami ini makan iwak karena masakan deh Habib Fitri ini hanya makan ayam di sini ada ayam banyak gitu ada jadi minta masakan iwak naik sini pohon jiwa, naik pohon jiwa, jangan sini, naik panggang yang jiwa, mana ada dapat sini, maka masak selana, ibu mana ada waktu ada tas dulu itu yang banyak, ada pasar kan, cuma masak selana. Kalau saya ini kalau untuk malam berdoa kayak tapi kalau jadi percaya orang itu, saya di jadi jatuh. Nah, kita kumpulan desa saya sih. Habis nah, banyak itu kan kayak gini. Menjalani aja kayak gini lah. Oh, jam 1:30 lewat sudah. Gini. Sedikit lagi ya. Yang lain mah mengerjakan. Dan setengah daripada keramat beliau itu dirasakan langsung oleh masyarakat Patapura pada suatu musim kemarau panjang sekitar tahun 1982 sampai lahir 82 dan bulan. Setelah ini kan sudah buahnya ini panjang 17 tahun jadi ini juga 82 kalau kita mau ngerti kan 18 lebih halaman 2 nih 84 ya 82 tahun itu di mana hujan sudah lama tidak turun sudah menyebabkan sumur sudah hampir mengering semuanya. Segenap warga pun cemas dan sangat berharap hujan segera turun membasahi bumi.
Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian lalu beliau keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di Mekah, di dekat rumah beliau. Lalu beliau buyang-buyang pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Hakikat sejenak, pohon pisang turun hujan, guguran bisa kalah kayak daunnya dan turunan-turunannya. Kita buyang juga, turun balik, turun balik. Aku pisang, pohon pisang diguyang, turun hujan. Ini orang-orang kita telah yakin. Nah, sekarang rahmat beliau ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh Sanggul Bait, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makan tersebut diterima kembali oleh yang melayani ketika itu, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Kayak sesemenat aja sih selalu berjadi. Kita kayak itu juga tambah terus, karena habis tambahin pulang. Kalau habis ya, tambah terus ini. Ya Allah, mengisahkan karena masih tidak ada habis-habisnya luar biasa. Orang pilihan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur orang Kalimantan mempunyai sosok seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampainya yang Allah Qadir, wali kutubnya Makkah, Jeddah adalah wali kutubnya Jeddah. Beliau mengatakan Guru Zaini kadeda di bawah kerajaan pula kira-kira ini Habib Anis Menawan Habib anggota Qadir As-Segaf dan tahun 2010 meninggal sendiri. Sendiri mengatakan bahwasanya Guru Sumupul mempunyai kerajaan tersendiri. Kita yakin ya lah, tapi insyaallah nama dia asal yakin ya. Ada juga yakin lah yang paham itu. Yang diulang nanti saya itu yang mudah-mudahan keseberatan berkat Sumupul kita merayakan memperingati Isra Mi'raj dengan membacakan mendengar daripada hadis bagi Rasulullah SAW tentang beliau di Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa jiran tentang kita, dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita banyak umur, sehat badan, rezeki yang halal yang berkah, dan mudah-mudahan kampung kita, kampung kubik, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari segala bahaya. Dan mudah-mudahan jangan sampai kampung kita tercinta ini dilanda banjir lagi yang bersama kebakaran, kemudian perompakan, apapun yang kita hendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat yang akan ahlul qur'an ini bagi yang proyek ini, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita, keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita sebelum kita dapat berziarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhaji ke umrah di tanah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala nabiyina wa li kulli man wa syaykhala wa li kulli sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadratin nabi al-fatihah.